સર આપનું શુભ નામ? વિનોદ પરમાર. વિનોદભાઈ, આપ ક્યાંથી આવો છો? હું બનાસકાંઠા પાલનપુર વડગામનો વતની છું. બનાસકાંઠા પાલનપુરના વતની છો આપ, વડગામના. અચ્છા સર, આજે આપ અહીંયા સંકલ્પ ભૂમિ ખાતે આવ્યા છો. ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે આજથી 106 વર્ષ પહેલાં એક સંકલ્પ કર્યો હતો, તો આજના દિવસે આપ શું અનુભવી રહ્યા છો? આજના દિવસે આ જે જગ્યા પર આવીને અમે એક ઇન્સ્પિરેશન મળે છે. અમને પણ એક સંકલ્પ લેવાનો એક મન થાય છે કે બાબા સાહેબ જે તે વખતે સંકલ્પ લીધેલો અને જે પરિસ્થિતિમાં જે નિર્માણ થયું હતું અને પરિસ્થિતિ પછી એમણે જે સંકલ્પ લીધો, ત્યારે અમને આવીને એવું થાય છે કે અહીંયા પણ અમને પણ એક ફીલ એવું થાય છે કે આ જગ્યા પર અમે પણ કંઈક સંકલ્પ લઈએ અને સમાજ માટે આગળ વધીએ. ધન્યવાદ સર. મારું નામ હરગોવિંદ મકવાણા. હરગોણભાઈ, આપ ક્યાંથી આવી રહ્યા છો? હું ગાંધીનગરથી આવું છું. અહીંયા શા માટે આવ્યા છો હરગોણભાઈ? અમે અહીંયા છે ને તે બાબા સાહેબની જે મુવમેન્ટ છે ને આજનો જે પ્રસંગ છે તો હું ચાહું કે એમનું સાહિત્ય અને એમની સાથેની બધી જે ઘટનાઓ છે એ લોકો સુધી પહોંચે, એ જ મારો મુખ્ય આશય છે. અચ્છા, એટલે તમે આ આખી જે સ્ટોર બનાવ્યો છે, બાબા સાહેબના ચિત્રો છે, જે ફોટોગ્રાફી, બાબા સાહેબના જે ફોટો છે, એનું આપ તમે પ્રજા સુધી પહોંચાડવાનો કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છો? હા, એ જ મુખ્ય હેતુ છે. આ માત્ર કમાવાનો કે એવો નથી. મને બાબા સાહેબે ઘણું આપ્યું છે. દાખલા તરીકે હું ઘરે બેઠા પણ પેન્શન લઉં છું, પણ મારો આશય કમાવાનો નથી. લોકોને વાજબી દરે બાબા સાહેબની મુવમેન્ટના પુસ્તકો અથવા એમના ફોટા પહોંચે, એ જ મારું મહત્ત્વનું કામ છે. અચ્છા, આજે હરગોનભાઈ કેવું વિતરણ અને પુસ્તકો અને ફોટાઓનું કેવું વિતરણ થઈ રહ્યું છે? મને એમ લાગે છે કે ખૂબ જાગૃતિ આવી છે અને આવનાર સમય SC ST OBC અને મૂળ નિવાસી માટેની અને તે આઝાદી અને તે મેળવશે એવું મને માહોલ દેખાય છે. धन्यवाद. हाँ, बंदे जी, नमो बुद्धाय, जय भीम. आपका नाम बताइए. मैं भदंत कारुणिको महाथेरो. भदंत कारुणिको महाथेरो. कहाँ से आप? सूरत से आया हूँ. बंदे, आप सूरत से आए हैं? जी. तो आपने ये सारे जो ये यहाँ पुस्तकें वगैरह जो बुक रखी है, तो ये क्या आप क्या संदेश देना चाहते हो आज के दिन पर? ये है संकल्प, जैसा बाबा साहब ने संकल्प लिया है कि मैं यहाँ पे देखो, मेरे को इतना सब लोग अपना इंसान होने के बाद में भी मेरे को छुआछूत कर रहा है, और मेरे आज भी लोग हमारे इसमें जो है पूरे बंटवारे हो गए हैं, पूरा बिखरा हो गया है. दूसरी बात क्या है, पहले हम बाबा साहब, मुझे मुग़ल से हम गुलामी आ गए, मुग़ल के बाद में फिर हम आपके ब्रिटिश से गुलामी आ गए, और उसके बाद में हम ब्राह्मण लोगों की गुलामी आ गए, सवर्ण लोगों के, और आज हम पति पत्नी के इसमें गुलामी आ गए. जो पति है पत्नी की गुलामी, मुझे पत्नी की उसमें गुलामी हो रही है. आप बनते जी, मेरा कहना ये है कि ये सभी आप में हमारे घर घर में ये बौद्ध धर्म का उनका प्रचार प्रसार होना चाहिए. बुद्ध बाबा साहब क्या चीज़ है उसको समझना चाहिए. उसके लिए मैं यहाँ पे प्रचार प्रसार के हेतु मैं बैठ गया हूँ. बनते जी, आप ये संकल्प दिन पर यहाँ आज बहुत सारे किताबें और बहुत सारे बाबा साहब के लिटरेचर आपने यहाँ रखे हैं, जो आप प्रजा के सामने ये दिखाने और बेचने के लिए आप आए हैं, यानी कि प्रचार प्रसार के लिए. तो सर, आज संकल्प भूमि जो बाबा साहब ने आज जो संकल्प लिया, इसके बारे में आपको क्या कहना है? सर जी, यहाँ पे जगह संकल्प लिया है कि मेरा समाज इतना भोला है, और भोला होने के बाद में कि मेरा समाज जब तक ये उसको खुद का मैं इंसान कैसा मैं हूँ, लोगों की इसमें हम क्या करते हैं, लोगों के इसमें जाते हैं, कोई 4,000 देते हैं, 5,000 देते हैं. 5,000 देने के बाद में वहाँ पे हमको साल भर 5 साल चलेगा, कितना रुपया पड़ता है हमको? सिर्फ 27 पैसा. मतलब 27 पैसा हमको, मतलब 5 साल पड़ेगा क्या आपको? और इस पर वो जो भिखारी है वो तो भी 10 रुपये मांगता है, पर हम वो 5,000 रुपये हम उसमें बिक जाते हैं, और बिकने के बाद में हमारा समाज पूरा बिखरा हुआ होने के. इसलिए बाबा साहब ने बोला कि मैं संकल्प करता हूँ कि ये इन लोगों को मैं अपने एक जगह में लाके ये पूरा माहौल में भी एक अपने बौद्ध धर्म के छत्र छाया में ले आऊँगा. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आपका शुभ नाम बताइए. शुभ नाम तो नहीं है, मेरा नाम है भिक्खू करुणाशील राहुल. करुणाशील राहुल. सर, आप बुद्धा के यहाँ बड़ौदा से हैं या? मैं मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला था, अब तो मैं भारत में करता हूँ. सर, आज आप यहाँ बनते जी, आप बड़ौदा में आए हैं, तो आज का दिन जो 23 सितंबर 1917 के दिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर ने यहाँ एक संकल्प लिया था, और वो संकल्प पूरे देश में आज पूरी तरह से फैला हुआ है, और आपके माध्यम से जैसे बुद्धा ने जो किया, तो आप भी सर ये संदेश को कैसे फैलाना चाहते हैं? ऐसा हम तो यही बात कहते हैं, हर साल यहाँ आते हैं, कार्यक्रम करते हैं, कि जिस व्यवस्था ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया, हम इस बात को समझना चाहिए. वो एक घटना नहीं है, वो सैकड़ों वर्षों की योजना का एक हिस्सा था कि किस प्रकार से इंसानियत को शर्मसार किया गया, अपमानित किया गया. बाबा साहब ने उस हालात में यहाँ 10 दिन बिताए, और 11वें दिन
त्यागपत्र दे करके यहीं शाहजी पार्क में बट वृक्ष के नीचे संकल्प लिया। और उस संकल्प के बाद हम देख रहे हैं हम करोड़ों लोगों का जीवन बदला। आज हमारे पास जो भी सुख सुविधा है, शिक्षा है, धन दौलत है, संपदा है, सम्मान है, मान है, प्रतिष्ठा है, ये सब बाबा साहब के लिए गए संकल्प का परिणाम है। तो अब हमें उनके अनुयायी होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम भी यहाँ संकल्पित होकर के जाएं और संकल्प भी हम ऐसा लें जिस व्यवस्था ने बाबा साहब का अपमान किया वो व्यवस्था किसी और का अपमान ना करे। हमें उस व्यवस्था को छोड़ना है, जाति को ख़त्म करके अपनी नई पहचान के साथ महाकारुणिक बुद्ध के धम्म में प्रवेश करना है और बौद्ध बन करके करुणा मैत्री के साथ समानता, बंधुता और न्याय के सिद्धांत के आधार पर हमें महाकारुणिक बुद्ध के धम्म का अनुसरण करते हुए बाबा साहब के बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को साकार करना है। तो मैं यहाँ आपके YouTube चैनल के माध्यम से सभी नागरिकों को, देशवासियों को कहना चाहूँगा कि जहाँ बाबा साहब की आंखों से आंसू गिरे वहाँ से हमारा जीवन का रूपांतरण हुआ। अब हमें बाबा साहब के उन आंसुओं का सम्मान करते हुए, उनके संकल्प को अपना संकल्प बनाते हुए, जो बाबा साहब का मिशन है, बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना है, उसको साकार करने के लिए हमें पूरी तरह से काम करना चाहिए और संकल्पित भाव के साथ, पूरे त्याग और समर्पण के साथ हमें बौद्ध में भारत की व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए। बनते जी, आप बाबा साहब का जो लास्ट शब्द थे और बुद्धा का जो लास्ट शब्द था, तो वो बोलते थे कि भाई भारत को अगर बुद्धमय बनाएंगे तो ही हमारा बहुजनों का विकास हो सकता है। तो बुद्धा और बाबा साहब आम्बेडकर का जो लास्ट शब्द थे उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, बाबा साहब हमें थोड़ा समझना चाहिए। बाबा साहब ने बौद्ध धम्म एक विकल्प के रूप में दिया। बाबा साहब ने बौद्ध धम्म समस्याओं के समाधान के रूप में दिया। हमारे साथ भेदभाव होता है तो बौद्ध धर्म में जाने से ख़त्म होगा। जाति के कारण हमारे साथ अपमान होता है, बौद्ध धर्म में जाति नहीं है इसलिए अपमान नहीं होगा। बौद्ध धर्म करुणा मैत्री पर आधारित है। अगर हमें विश्व शांति की बात करनी, देश की बात करनी, बाबा साहब के सपनों के भारत को साकार करना है। 1956 में जो बाबा साहब ने कहा था कि ये बहुत जिम्मेदारी का काम है और हमें इस जिम्मेदारी के लिए अपने तन मन धन से पूर्ण तरह त्याग करके इस व्यवस्था के निर्माण के लिए काम करना चाहिए। बस एक बात ध्यान रखना है, जाति को लेकर के धम्म की शरण में नहीं आना चाहिए। धन्यवाद बनते जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। આપનું શુભ નામ શું છે? રીનાબેન સુરેશભાઈ ભોલે. રીનાબેન સુરેશભાઈ ભોલે. ભોલે. ક્યાંથી આવ્યા છો આપ? અમે સુરતથી આવ્યા છે. સુરતથી આવ્યા છો. આજે આપ આજે અહીંયા આવ્યા છે બરોડા સયાજીરાવ, મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડનો જે આના સંકલ્પ ભૂમિ તરીકે ઓળખાય છે, તો આજે આવા પાછળનો તમારો શું ઉદ્દેશ છે? આવા પાછળનો ઉદ્દેશ એ છે કે બાબા સાહેબ આંબેડકરે અમારા સમાજને આગળ લાવવા માટે બહુ મોટું બલિદાન આપ્યું છે, એટલા માટે અમે આ નિમિત્તે અહીંયા આવ્યા છે. બાબા સાહેબ આંબેડકર મહિલાઓ માટે ખૂબ કામ કર્યું છે એવું લોકો કહે છે, તમે એ બાબતે શું માનો છો? બાબા સાહેબે તો પુરુષ અને મહિલાઓને સમાન અધિકાર આપ્યો છે અને બહુજન સમાજ પાર્ટીના લીધે જે લડત લડી છે એવું આજ સુધી કોઈ નેતાએ નથી લડી. આપનું નામ શું છે? पुष्पाबेन गाड़े. पुष्पाबेन गाड़े. कहाँ से हो आप? सूरत थी छो. तो बाबा साहेब आंबेडकर આજે અહીંયા સંકલ્પ ભૂમિમાં આપ આવ્યા છો, તો બાબા સાહેબ માટે શું કહેવા માંગો છો? बाबा साहब के लिए तो हम लोग बहुत सारा बोलने के लिए तो ये बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत सारा किया है अभी तक, सबके लिए किया है, तो इसलिए हम लोग आए सूरत से. આ સંકલ્પ ભૂમિ નિમિત્તે જે આવીએ છીએ એ તો કંઈ જ નથી યોગદાન કહેવાતું, બાકી એમણે જો કર્યું છે તો એ ઉપકાર તો અમે જિંદગીભર આખો સમાજ પણ નહીં કરી શકીએ, એમના માટે કર્યું. कोई नहीं करेगा अभी तक कोई नेता ऐसा, इसलिए. अच्छा, आप वैसे महाराष्ट्रियन हो, तो बाबा साहब आंबेडकर भी महाराष्ट्र से थे, तो बाबा साहब के बारे में ये जो बड़ौदा यहाँ आए बाबा साहब आंबेडकर, तो आप महाराष्ट्र वाले को क्या कहना है गुजरात के बारे में? गुजरात के बारे में ये कहना है कि बड़ौदा तो हमारे लिए गर्व की है, जो यहाँ पे उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और यहाँ पे उन्होंने नौकरी की, यहाँ पे संकल्प भूमि का संकल्प लिया है. अच्छा, ऐसा है. और बाबा साहब जो यहाँ से फिर वापस बॉम्बे चले गए और जाके वो हमारा जन आंदोलन शुरू किया और महिलाओं के लिए बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा काम किया है. हाँ, महिलाओं के लिए सब अधिकार दिया, समान अधिकार, पुरुष और महिला एक ही समान दोनों.
अधिकार दिया सबको। बहुजन समाज के पार्टी के लिए नहीं, सारे ऑल इंडिया जितने भी लेडीज है सबके लिए ही किया है। ધન્યવાદ ધન્યવાદ. આપનું શુભ નામ શું છે? મારું નામ અભિપ્સા ગુર્જર છે. આપ શું કરો છો અત્યારે? હું અત્યારે ગવર્મેન્ટમાં બાળ વિકાસ યોજના અધિકારી વર્ગ 2 તરીકે ફરજ બજાવું છું. આજે અહીંયા આજે 23મી સપ્ટેમ્બર 2023 106મો ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે આ દિવસે 106 વર્ષ પહેલાં સંકલ્પ લીધો હતો, તો આ બાબતે આપનું શું કહેવું છે? આજના દિવસનું મહત્ત્વ એ છે કે આજે બાબા સાહેબે એમની તકલીફોથી કંટાળીને જ્યારે એમને કોઈ ક્યાંય અહીંયા બરોડામાં ક્યાંય રહેવાની જગ્યા નથી આપી અછૂતના લીધે, ત્યારે એમની ટ્રેન પકડવામાં થોડો સમય બાકી હતો, ત્યારે અહીંયા બેઠા હતા અને એમણે વિચાર્યું ને સંકલ્પ લીધો કે ભાઈ હું આટલો શિક્ષિત છું છતાં પણ મારી જોડે આવો વ્યવહાર થઈ રહ્યો છે, તો મારે મારા સમાજ માટે હજુ ઘણું કરવાનું બાકી છે. તો આપણે એ શીખવાની જરૂર છે કે હવેના જમાનામાં શિક્ષણ તો જરૂરી જ છે, પણ શિક્ષણ કરતાં સંગઠિત થવું અને તમારા હક અને અધિકાર માટે સંઘર્ષ કરવો એ વધુ જરૂરી છે. તો સંગઠિત થવાની હજુ આપણે જરૂર છે એવું મને લાગી રહ્યું છે. તો આપણે સંગઠિત થવા માટે સંકલ્પ લેવો જોઈએ. બીજી વાત એવી છે કે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર મહિલાઓના માટે એમણે ખૂબ કાર્ય કર્યું છે અને મહિલાઓના તારણહાર કહેવો, મહિલાના મુક્તિદાતા તરીકે બાબા સાહેબને વિશ્વભરમાં ઓળખવામાં આવે છે. એક મહિલા તરીકે આપનું શું માનવું છે? હું બહુ જ સ્ટ્રોંગલી એવું બિલીવ કરું છું. એવું નથી કે હું આ કાસ્ટમાં છું એટલે હું બોલી રહી છું, પણ ભારત દેશની તમામ મહિલાઓ, જ્યારે વિદેશમાં પણ મહિલાઓને વોટિંગના અધિકાર નહોતા, મહિલાઓને કોઈ પ્રકારના અધિકાર નહોતા, ત્યારે આપણા ભારત દેશમાં જે મહિલાઓને, દરેક મહિલાઓને, કોઈ બી જાતની મહિલાઓને જે અધિકાર અપાવ્યા છે બાબા સાહેબ આંબેડકરે જ અપાવ્યા છે. એટલે દરેક મહિલાઓએ એમનું ઋણ ચૂકવવું રહ્યું. એટલે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર પ્રત્યે આપ ઋણ અદા કરવા માટે મારું એવું માનવું છે કે તમે પણ કોઈ આવો સંકલ્પ લીધો છે કે બાબા સાહેબની મુવમેન્ટને અમે આગળ ધપાવીશું? બાબા સાહેબની મુવમેન્ટના ભાગરૂપે મારા પપ્પા ડૉક્ટર નીતિનભાઈ ગુર્જર અસીમ ઉડાન ટ્રસ્ટ ચલાવી રહ્યા છે. ગરીબ બાળકોને વિનામૂલ્યે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની કોચિંગ ક્લાસ આપે છે. તો મેં એવો સંકલ્પ લીધો છે કે હું એને આગળ ધપાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. એક મહિલા તરીકે, એક યુવતી તરીકે, અને ખાસ કરીને આપ જ્યારે બહુજન સમાજમાંથી આવો છો અને આપ એજ્યુકેટેડ છો, ક્લાસ 2 ઓફિસર છો, ત્યારે ભારતની અને ગુજરાતની જે બહુજન મહિલાઓ છે, જે યુવતીઓ છે, જે યંગ જનરેશન છે, એને શું સંદેશ આપવા માગો છો? મારો સંદેશ એ છે કે તમે શિક્ષિત થઈ જાઓ પછી તમારે તમારા સમાજનો સાથ ના છોડવો જોઈએ, સમાજને આગળ લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને બીજું કે તમારી જાત ના છુપાવવી જોઈએ. તમે જ્યાં સુધી તમારી જાત પર ગર્વ નહીં કરો ને ત્યાં સુધી કોઈ માણસ તમારા પર ગર્વ નહીં કરે. એટલે તમારે તમારી જાત ના છુપાવવી જોઈએ. કારણ કે મેં જોયું છે કે જે શિક્ષિત થઈ જાય છે ને એ પછી એલાઇટ ગ્રુપમાં પોતાને માનવા લાગે છે ને પછી પોતાના સમાજથી અળગા રહેવા લાગે છે. એ વસ્તુ કરવાની જરૂર નથી. ધન્યવાદ આપે તમે કર્યું. નીતિનભાઈ, બહુજન મુવમેન્ટ ચલાવો છો અને આજે આ ઉંમરે પણ તમે સંકલ્પ ભૂમિ સુધી આવ્યા છો, તો બહુજન સમાજને શું સંદેશ આપવા માગો છો? બહુજન સમાજમાં અત્યારે 2 પેઢી એ જાતની આવી ગઈ છે કે નવ યુવા પેઢી છે અને બીજી જે અમારી પેઢી છે. તો એ બંને વચ્ચે વિચારોનો સમન્વય થવો જોઈએ અને આંબેડકરવાદ અને બૌદ્ધિઝમને કઈ રીતે આગળ લઈ જવો, એ માટે નવી પેઢીએ જૂની પેઢીમાંથી ઘણું શીખવા જેવું છે. ધન્યવાદ સર, ધન્યવાદ. શું નામ છે બેબી આપનું? મારું નામ મહિમા છે, મહિમા બિરારે. મહિમા, આજે પપ્પાની સાથે અને મમ્મીની સાથે જ્યારે આપ સંકલ્પ ભૂમિ આવ્યા છો, તો આજે તમે બાબા સાહેબ આંબેડકર વિશે શું જાણો છો? બાબા સાહેબે આપણું સંવિધાન લખ્યું છે. એમણે અહીં સંકલ્પ લીધું હતું कि हिंदी में बोलिए. उन्होंने ना संकल्प लिया था हमारे देश के लिए कि वो है ना हमारे देश को, हमारे समाज के लिए कि है ना वो बदल के रहेंगे हमारे समाज को. जाति भेद मिटा देंगे ऐसा. क्या बता रहे हैं? जाति भेद मिटा देंगे ऐसा. बाबा साहब ने कहा. बाबा साहब ने यहाँ पे बैठ के रोए बहुत सारा. रोने के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि मैं जातिवाद मिटा के रहूँगा, क्योंकि ऐसे मटका लगा के ऐसे कोई रह सकता है क्या? किसी को लगाओ कैसे लगता है, झाड़ू लगा के ऐसा सब रखते थे उनको. तो रोते थे, बहुत रोते थे कि उनको लगा कि मैं बदल के रहूँगा. ऐसा यहाँ पे बैठ के संकल्प लिया उन्होंने और अभी तो बदल के रख दिया. हम औरतों को कभी घर में ही रखा जाता था, कोने में, बोलने नहीं दिया जाता था, नहीं कुछ करने दिया जाता, नहीं पढ़ने दिया जाता था. आज ऊंची ऊंची पोस्ट पे है लड़कियाँ.
आगे बोल भी सकती, समान बना दिया, लड़कियों के लड़का एक समान करा दिया। तो आपका कहना है कि बाबा साहब की वजह से ये सब आपको अधिकार मिले? हाँ, बाबा साहब जी उनके वजह से ही तो मिला है हमको ये सब। सर आपका क्या कहना है बाबा साहब के आज संकल्प दिन के दिवस पर? हाँ, बाबा साहब यहाँ पे बड़ौदा में जब थे तब उन्होंने काफ़ी यहाँ पे सहन किया था जातिभेद, और उनको काफ़ी अन्याय होते थे जाति के नाम पे। उन्हें लोग अच्छी तरह से रखते नहीं थे। उन्हें शुरुआत में तो उनको रहने के लिए जगह भी नहीं दिया था। बाबा साहब ने काफ़ी दुख सहन किया। इन्होंने देखा कि छुआछूत बहुत है तो इधर आके बाग में बैठे थे। उन्होंने काफ़ी सोचा और यहाँ पे संकल्प लिया था उन्होंने कि मुझे जो सहन करने पड़ा है वो मेरे देश के मेरे जो बांधु है, मेरा परिवार अभी मेरे देश के बांधु ही है, उन सबको ये छुआछूत ये सब मिटा के रहूँगा और सबको भाईचारा और सबको एक हक दिला के रहूँगा, ये उन्होंने संकल्प लिया था। तो जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं। ओके, धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। आपનું શુભ નામ? મારું નામ વિજય ડેનિયલ, હું એડવોકેટ છું અને બરોડામાં રહું છું. વિજયભાઈ, આપ ઘણા સમયથી વડોદરામાં રહો છો અને ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે અહીંયા સંકલ્પ દિવસના રોજ એટલે 23મી સપ્ટેમ્બર 1970ના દિવસે એક સંકલ્પ લીધો હતો. તો બરોડા તરીકે રહેવાસી તરીકે આપ કેવું અનુભવ કરી રહ્યા છો? ડૉક્ટર ભીમરાવ બાબા સાહેબ આંબેડકર તો એ અમારા સંવિધાન નિર્માતા અને આ દેશમાં આજે હું એડવોકેટ છું અને જે કોટ ટાઈ પેન્ટ શૂટ બાબા સાહેબના લીધે છે. 2017 જે સંકલ્પ બાબા સાહેબે લીધો એ બે સંકલ્પ લીધા એમણે. પહેલો સંકલ્પ શું છે કે હું મારા જીવનમાં આ દેશના જે બહુજન લોકો યાને કે SC ST OBC અને માઇનોરિટી એ લોકોને માન સન્માન અને સ્વાભિમાનથી જીવે, સમાનતા સ્વતંત્રતા અને ભાઈચારો અને ન્યાય પર એવો સમાજનું નિર્માણ થાય અને રાષ્ટ્રનું નિર્માણ થાય એ સંકલ્પ લીધેલો. બીજો સંકલ્પ એ લીધેલો કે બાબા સાહેબ ડૉક્ટર આંબેડકર સર સયાજીરાવ ગાયકવાડે જે આપણે સ્કોલરશીપ આપીને ફોરેન એજ્યુકેશન માટે મોકલેલા અને ભણીને આવ્યા પછી જ્યાં નોકરી કરતા હતા અને પારસીના ઘરમાં જ્યારે રહેતા હતા તો પારસીના એરિયાના લોકોને ખબર પડી કે આ માણસ છે કોણ, તો કહ્યું કે આ તો અછૂત જાતિનો છે. તો બાબા સાહેબ સર સયાજીરાવની ઓફિસ પર નોકરી કરતા હતા, એમના બર્તન એ ફેંકી દીધા. જ્યારે ઘરે આવીને જોયું કે આ બધું શું છે તો કહ્યું કે તમે તો અછૂત છો, એના કારણે આ વસ્તુ. તો પછી ત્યાંથી એ ભાગ્યા અને અહીંયા કંઈક વૃક્ષ હતું સયાજી ગાર્ડનમાં અને ત્યાં એ વડ નીચે બેઠા અને એમણે સંકલ્પ લીધો જે મેં હમણાં કહ્યો એ કે મારા આ દેશના મૂળ નિવાસી બહુજન સમાજના લોકોને યાને કે આખા દેશના લોકોને સમાનતા સ્વતંત્રતા ભાઈચારા અને ન્યાયથી જીવે એવું હું એક મારું જીવન હું સમર્પિત કરીશ. એવો ધન્યવાદ. ક્યાં છે બેન આપનું? દક્ષાબેન પરમાર. દક્ષાબેન પરમાર, ક્યાંથી આવ્યા છો આપ મેડમ? દંતેશ્વર. દંતેશ્વર ક્યાં આવ્યું? દંતેશ્વર દર્શનમ બરોડા. બરોડા. મેડમ, આજે અહીંયા ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનો આ સંકલ્પ દિવસ તરીકે સમગ્ર ભારત અને બહુજન સમાજ ઉજવી રહ્યો છે. તો 23મી સપ્ટેમ્બર 1970ના રોજ બાબા સાહેબ આંબેડકરે અહીંયા બેસીને એક સંકલ્પ લીધો હતો. તમે વડોદરાના નિવાસી છો તો બાબા સાહેબ આંબેડકર માટે આપ કેવો અનુભવ કરી રહ્યા છો? અમે જે બાબા સાહેબના વિચારો હતા એ વિચારો પર અમે ચાલીએ છીએ અને એના માટે અમે કામ કરીએ છીએ. એમનું જે અધૂરા કામ છે અમે પૂરા કરવા માંગીએ છીએ. ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે મહિલાઓના ઉદ્ધાર માટે ઉત્કર્ષ માટે ખૂબ કામ કર્યું છે અને મહિલાઓ માટે એમ કહેવાય છે કે મહિલાઓ કદાચ બાબા સાહેબ ના હોત તો મહિલાઓનું આજે જે સ્થિતિ છે ના હોત તો આપનું શું કહેવું છે એમાં? બાબા સાહેબ ના હોત તો મહિલાઓને કશું જ મળત નહીં અહીંયા આગળ. અત્યારે બાબા સાહેબે જે કરી ગયા એ બધાના માટે જ કરી ગયા, એકલા મહિલાઓ માટે નથી કર્યું. એમણે બધાની માટે જ કરીને ગયા છે. આપ બરોડાના વતની છો? હા સર. આજે અહીંયા બાબા સાહેબ આંબેડકરના સંકલ્પ ભૂમિમાં આપ આવ્યા છો તો આજે શું ઉદ્દેશ લઈને અહીંયા આવ્યા છો? સમાજને જે પ્રોપર જ્ઞાન હોવું જોઈએ હજી પણ હજુ પ્રસ્થાપિત થયું નથી અને મનુવાદની ભંડોળ એમાં ચાલી જ રહી છે. જે પ્લેટફોર્મ બાબા સાહેબે જેવું પ્લેટફોર્મ આપ્યું સંવિધાન એને પૂર્ણકાલીન લાગુ કરવા માટે જી જાન લગાવી દો બાબા સાહેબે કીધું હતું. પણ અત્યાર સુધી જે મનુવાદી બ્રાહ્મણીમાં આપણા ભાઈઓ અને બહેનો જે ભરાઈ ગયા છે એના બાબતે એ લોકો હજુ જાણકારી નથી. જાણકારી ક્યારે મળશે કે એ સમાજ જાગશે? એટલે જ અમે લોકોએ અત્યારે બુક સ્ટોલ અહીંયા બામસેપ થકી
બુક સ્ટોલ મૂક્યો છે અને સમાજને જાણકારી પ્રોપર મળે તેના માટે અમે એક નાનું બુક સ્ટોલ નાખ્યો છે અહીંયા. ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર 23મી સપ્ટેમ્બર 1917ના દિવસે આ સ્થળે એટલે કે વડોદરાના આ ગાર્ડનમાં એમણે એક સંકલ્પ લીધો. તો બાબા સાહેબ આંબેડકરનો આ સમાજ માટે શું સંકલ્પ હતો? માં એવું હતું કે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ જ્યારે સયાજીરાવે એમને સ્કોલરશીપ આપી અને પરદેશ મોકલેલા હતા તે વખતે એમણે શરત મૂકી હતી કે ભાઈ તમે જે અમે આ સ્કોલરશીપ લઈને ભણવા જાઓ છો વિદેશમાં એનો લાભ આ વડોદરામાં અમને મળવો જોઈએ ગાયકવાડ સરકારમાં. એટલે ભણ્યા પછી એ સેક્રેટરી તરીકે વડોદરામાં કોઠી કચેરીની અંદર નોકરી માટે આવ્યા અને 11 દિવસ માટે એ રહ્યા. એટલા માટે એમને શું હતું કે જે ઉપર વર્ગના જે પટાવાળાની બધા હતા એમની ફાઇલો ગમે તેમ નાખતા, એમને પાણી ના પીવા દેતા, એમને કોઈ ઘર ના મળ્યું. એટલે કંટાળી અને 11 દિવસ પછી એ સીધા પાછા જતા રહ્યા અને હું ફરી વડોદરામાં આવીશ નહીં. અને ત્યાર પછી એ ગાડી બેસવા ગયા સ્ટેશને તો ગાડી લેટ હતી અને લેટ હોવાથી એ પાછા જે આ ગાર્ડન છે એ ગાર્ડનની આ વડ છે એ વડની નીચે એ બેઠા અને બેઠા પછી એ રડ્યા. અને રડ્યા એટલા માટે કે હું આટલો બધો જો દેશની અંદર આટલો મોટો હું ભણેલો માણસ છું, જો મારી સાથે જો આ બધું થતું હોય તો આ મારા સમાજ માટે, દલિત વર્ગો માટે, પછાત વર્ગો માટે શું પરિસ્થિતિ હશે. એટલે તે દિવસથી એમણે સંકલ્પ લીધો કે મારું આખું જીવન હું આ દલિતો, કચડાયેલા અને પિછલા વર્ગ માટે, વંચિત વર્ગો માટે આખું જીવન હું સમર્પિત કરીશ. એ સંકલ્પ તે દિવસથી લીધો અને ત્યાર પછી અને એ સંકલ્પ લીધો તે દિવસથી અહીંયા સંકલ્પ ભૂમિ